हेलो बच्चों, पिछले वीडियो कक्षा में हमने पढ़ा आपके पहला पद्य अपना देश है सबसे प्यारा। उस पद्य के 2 चरण पढ़ चुके थे। तीसरा चरण है हम सब बच्चे इसी देश के किसी जाति या किसी भेष के, इस पर अर्पण जीवन सारा, अपना देश है सबसे प्यारा। इस चरण में आने वाले शब्दों का अर्थ देखेंगे। देखो, पढ़ो फिर से। सबसे इस हम सब बच्चे इसी देश के किसी जाति या किसी भेष के। भेष इसका अर्थ है भेष का अर्थ है ड्रेस, यानी पहनावा। पहनावा हम कहेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में ड्रेस बोलते हैं। अर्पण अर्पण का अर्थ है त्याग या निछावर या समर्पण कहेंगे। समर्पण, ठीक है बच्चों। हम सब बच्चे इसी देश के किसी जाति या किसी भेष के, है ना। हम सब बच्चे भारत में रहने वाले किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, और हमारे वेश अलग है, हमारी भूषा अलग है, हम सबसे अलग के हैं। फिर भी इस पर अर्पण जीवन सारा, हमारा जीवन हमारे देश के लिए सदा सज्ज है। देश की सेवा करने के लिए सदैव हम सिद्ध है। अपना ದೇಶ है सबसे प्यारा ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಅಂತ। हम सब बच्चे इसी देश के, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ದೇಶದವರಿದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆವೆ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो कक्षा में अगले एक चरण के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस चरण के भावार्थ आप प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए अपने मन में। तब तक के लिए थैंक यू। आपके पद्य के चौथा चरण, इसकी गोद में पलते हैं हम, इसकी सेवा धर्म हमारा, अपना देश है सबसे प्यारा। इस चरण में आने वाले शब्दों का अर्थ देखिए। शब्दार्थ गोद। ಗೋದ್ का अर्थ क्या है ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಮಡಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿ में आंचल, हिंदी में आंचल। पलना, पलना का अर्थ है पालन। ग्रोथ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂತ। इसकी सेवा धर्म हमारा, अपना देश है सबसे प्यारा। ठीक है बच्चों, इसकी गोद में पलते हैं हम। ಹೌದಾ? ಗೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಗೋದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಆಂಚಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। ಆಂಚಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಮಡಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। ಮಡಿಲು ಅಂದ್ರೇನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಎಸ್, ಮಡಿಲು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಜೋಗುಳದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? हाँ, ठीक वैसे ही हम सब भारत में पल रहे हैं, भारत की आंचल में पल रहे हैं हम सब बच्चे, या हम सब भारत में रहने वाले हैं। इसका अर्थ ನಮಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? इसकी गोद में पलते हैं हम ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। इसकी सेवा धर्म हमारा है, अपना देश है सबसे प्यारा। इसकी सेवा धर्म
ಎದ್ರದ್ದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು किसकी सेवा धर्म हमें करना है भारत की सेवा धर्म हमारा कर्तव्य है इसकी सेवा करना हमारा धर्म है ಫರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಿರ್ಸೆ ದೇಖೋ इसकी गोद में पलते हैं हम इसकी सेवा धर्म हमारा अपना देश है सबसे प्यारा है ना ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸದೈವ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಚ್ಚೋ इस पद से हम जान गए हैं कि इसकी गोद में हम पलते हैं और हमेशा भारत की सेवा के लिए सिद्ध रहना है सेवा मनोभाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए इसलिए यह पद्य आपको यहाँ पर अध्ययन के लिए रखा गया है अपना देश है सबसे प्यारा हमारे भारत देश पर हमें गर्व होना चाहिए ठीक है बच्चों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ कि जब आप नोट्स लिखते रहते हैं कोई अवसर मत करो आज मैंने कुछ लोगों के नोट्स में नाम नहीं यहाँ पर आपको मेंशन नहीं करना चाहती ನಾನು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೇನೆ ಒಂದು ಅವಸರ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಬರಿತೀರಲ್ವಾ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಏನು ಸುಂದರತೆ ಇದೆ ಆ ಸುಂದರತೆ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅದು ಲೈನಿಗೆ ಈ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ 3 ಲೈನ್ಸ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಲೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 2 ಲೈನ್ಸ್ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಇವು ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈನ್ಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಹ್ರಸ್ವ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ठीक है बच्चों ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವಸರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸು ನೀಟಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ PDF ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ PDF ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಕೇಳ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ ठीक है बच्चों थैंक यू